So guys, this is tablet punching machine. This is a 8-station tablet punching machine, which means that at a time you can punch 8 tablets. So this is controlling unit. Now here you can see different parts of tablet compression machine. So basically we start with the tooling of tablet compression machine. So tooling involves your punches, upper punch, lower punch, so this is upper punch, this is a die, this is die. In the die, tablet compression takes place. Tablet forms inside the die, and below this die, like this is a upper punch, below this die there is a lower punch, inside this there is a lower punch. These are the different types of tooling of tablet compression machine. So tooling of tablet compression machine means it basically involves set of punches and a die. Set of punches and a die. So punches are of two types, upper punch and lower punch. Punches are of two types, upper punch and lower punch, and here is a die. So what is the difference between upper punch and lower punch? So these are the two punches. So you can see there is a difference in length of the head of these punches. So this one is lower punch, this one is lower punch, and this one is a upper punch. This is upper punch, this is lower punch. Likewise these two punches, this is lower punch, this one is a upper punch. So you can see clearly the difference between upper punch and lower punch. Upper punch having small head, while lower punch is having large head. Why this is the large head? Now we will see this reason behind this when we actually compress the tablet. This is called as a die. So what happens actually when tablet gets compressed? A lower punch enters from the lower side of the die. Here powder is present here, and upper punch then enters, and inside this die tablet compression takes place. So different types of tablets can be formed. Likewise, depending upon the punch shape and size. So you can see different size of punches here, different shapes of punches here. So it is a small size tablet is formed, there is a large size tablet is formed. Here caplet type tablet is formed, that is capsule shaped tablet is formed. Again this is a deep convex type of punch, deep convex type of punch. And on the die you can easily see the number. You can easily see the number. Here is a 8 mm, means in this die 8 mm length tablet will be produced. Okay, so this is called as a tooling, and tooling basically involves your dies and punches. So dies and punches are of different shapes and sizes, depending upon which you can choose what type of die and punch you require, depending upon your tablet type, tablet size and shape. So these are the punches and dies where basically tablet is formed. So these are the different parts of tablet compression machine. We will start from the hopper. So this is a hopper. So inside the hopper there goes powder. तुम्हाला ज्या पावडरचं कंप्रेशन करायचं आहे, ज्या ग्रॅन्युलचं कंप्रेशन करायचं ते ग्रॅन्युल्स घ्यायचे आणि हॉपरमध्ये टाकायचे. तुम्ही जर बघितलं हॉपर रिमूवेबल आहे, क्लिनिंग वगैरे करण्यासाठी रिमूव्ह करू शकतो, ह्या पद्धतीने रिमूव्ह होतं. आणि खाली नॅरो पार्ट आहे ज्याच्यातून पावडर स्लोली काय होतं तुमची फ्लो होत असते. हे तुम्ही पाहिलं असाल पिठाच्या गिरणीमध्ये जर तुम्ही गेला असाल कधी तर तुम्हाला त्या टाईपचा हॉपर दिसेल. वरून गहू बाजरी टाकले जाते आणि खालून हळूहळू ते बाहेर येते, याला म्हणतात हॉपर. हॉपर जर बघितलं खालचे पोझिशन तर तुम्हाला या पद्धतीने दिसेल. या ठिकाणी हॉपरची पोझिशन तुम्हाला दिसेल. तर वरून पावडर टाकल्यानंतर इथं पावडर पडते, इथं पावडर त्या डायमध्ये फिल होते आणि फिल झाल्यानंतर पुढे जाऊन कंप्रेस होते.
बरोबर, हे बेसिक लक्षात ठेवा. त्यानंतर हॉपर, हे हॉपरचं झाकण. त्यानंतर डोअर्स, चारी बाजूला 4 डोअर दिले, याला म्हणतात हे जे डोअर्स आहेत हे लॉकेबल डोअर्स आहेत. इथं आणि इथं मॅग्नेट आहे, तुम्ही लावून पॅक केले तर ते डोअर लॉक होता. प्लस दुसऱ्या ठिकाणी परत लॉक होतात. ओपन करतं पॉलिकार्बोनेटचे डोअर्स आहेत. या पद्धतीने वरती घेतले आणि इथं जर बघितलं वरती घेताना तर इथं लॉक आहे, म्हणजे हा डोअर तुम्ही असे पकडले आणि खाली लोटायचा प्रयत्न केला तर लोटले जाणार नाही. हे डोअर लोटले जाणार नाही खाली. इथं लॉक होता, ते बंद करायचं असतील तर मग वरती उचलायचे आणि मगच काय तिथं बंद होईल तो डोअर, तोपर्यंत बंद होणार नाही. ते लॉक का दिले, तर जनरल डोअर जेव्हा वरती राहील तर कदाचित कोणी खाली काम करत असेल, एखादा धक्का लागला ते डोअर काय होऊ शकता, त्याच्या डोक्यावर वगैरे लागू शकता, ॲक्सिडेंट होण्याची भीती राहते. मग हे जर लॉक झाले तर ते डोअर तुमचे खाली पडणार नाही. त्यासाठी सेम लॉकिंग डोअर दिलेले, चारही बाजून डोअर दिले. दुसऱ्या डोअरचं इम्पॉर्टन्स म्हणजे टॅबलेट कम्प्रेशन चालू झालं तर त्यानंतर हे डोअर्स लॉक करून द्यायचे. का लॉक करायचे, कारण की सपोज तुमची एवढी मोठी रूम आहे, या रूममध्ये 5 टॅबलेट कम्प्रेशन मशीन आहे आणि 5 टॅबलेट कम्प्रेशन मशीनवर जर ॲट अ टाईम काम चालू राहिलं तर इथून जर टॅबलेट पावडर खाली जाते तर पावडर डस्ट तयार होऊ शकते आणि ती डस्ट एका प्रोडक्टमधून दुसऱ्या प्रोडक्टमध्ये जाऊ शकते. मग क्रॉस कंटॅमिनेशन होऊ शकते. मग ते अवॉइड करायचं असेल तर डोअर्स काय करायचे, क्लोज करायचे. पावडर जर तयार झाली ती आतमध्येच राहील, बाहेर येणार नाही. तर हा एक त्याचा अजून एक यूज आहे. त्यानंतर बघा दिस पार्ट, हा मुएबल पार्ट आहे. याला म्हटलं जातं डाय टेबल. काय म्हणतात त्याला, डाय टेबल. याला का डाय टेबल म्हणत असतील, कारण की तुम्ही जर बघितलं तर इथं काय प्रेझेंट आहेत, डाईज. इथं डाईज बसवल्या जातात. तर कसं काय बसवतात ते आपण पुढे बघू. तर याला म्हणतात डाय टेबल, बरोबर. त्यानंतर याला म्हणतात अप्पर टरेट. या पार्टला इथं खाली एक त्याला म्हणतात लोअर टरेट. 2 टरेट असतात, अप्पर टरेट आणि लोअर टरेट. त्यानंतर इथं जे म्हणतं बघा, इथं तुम्हाला दिसत असेल एक रस्ता टाईप बनलेला आहे, हे जिथून तुमचा पंच फिरतो, हा पंच जिथून फिरतो त्याला म्हटलेलं आहे कॅम ट्रॅक. काय म्हटलं आहे, कॅम ट्रॅक. ट्रॅक का म्हटलं आहे, त्याच्यातून पंच फिरतो म्हणून त्याला म्हटलं आहे कॅम ट्रॅक. जसा वरच्या पंचला कॅम ट्रॅक आहे, याला म्हणतात अप्पर पंच कॅम ट्रॅक. तसंच खालच्या पंचला पण कॅम ट्रॅक आहे, त्याला म्हणतात लोअर कॅम ट्रॅक. बघा खालचा पंच पण ते जाईल तुम्हाला. दिस इज अ लोअर पंच, दिस इज अप्पर पंच, दिस इज अप्पर टरेट, दिस इज लोअर टरेट, दिस इज लोअर कॅम ट्रॅक, दिस इज अप्पर कॅम ट्रॅक. तर हे बेसिक पार्ट्स आहेत, बरोबर. त्यानंतर इथं तुम्हाला जसं असेल तर एक स्लाईड दिसेल, बरोबर. एकदा का टॅबलेट तुमची बनली तर टॅबलेट इथून आपोआप बाहेर येतं त्या स्लाईडमधून आणि खाली तुम्हाला ती कलेक्ट होते, ते स्लाईड आहे. आणि हे जे म्हणतं याला म्हणतात फीड फ्रेम. बघा ब्रास मेटलची बनलेली फीड फ्रेम. ही फीड फ्रेम आहे, ती फीड फ्रेम ह्या पद्धतीने दिली असते, ह्या पद्धतीने. आणि तुमचं जे हॉपर आहे, हॉपरमधून मटेरियल इथून बाहेर येतं, या इथून मटेरियल बाहेर येतं, इथं फिलअप केलं जातं. तुम्ही जर फीड फ्रेम बघितलं त्याला डिफरंट सेक्शन्स आहेत, बरोबर. डिफरंट सेक्शन आहेत. हे डिफरंट सेक्शन कायसाठी आहेत, तर पावडरचा फ्लो व्यवस्थित होण्यासाठी हे डिफरंट सेक्शन दिलेले आहेत. इथं टॅबलेटची पावडर फिलअप होते. इथं याच्यामध्ये तुम्हाला देत असेल डायमध्ये टॅबलेट पावडर फिलअप होते. टॅबलेट पावडर फिलअप झाल्यानंतर इथं इथं तुम्हाला ब्लेड दिसेल. एक्सेस ऑफ पावडर जे असेल डायमधली त्या ब्लेडमुळे काय होईल, वाईप आउट होईल. त्यानंतर या बाजूला तुम्ही अप्पर रोलर बघू शकता, या बाजूला लोअर रोलर. 2 टाईपचे रोलर असतात. आणि या लोअरच्या बरोबर सेंटरला जेव्हा पंच येतो तेव्हा ह्या ठिकाणी टॅबलेट तुमचे काय होते, तयार होते. या रोलरची पोझिशन तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता वरती खाली. आणि टॅबलेट जेव्हा फॉर्म होते तेव्हा इथं बाहेर येते, आपोआप इजेक्ट होते. आता इजेक्ट कशामुळे होते, तर तुम्हाला पंच दाखवला, त्या पंचचा जो दाखवला लोअर पंच तो मोठा होता. तो लोअर पंच काय करतो, त्या टॅबलेटला खालून काय करतो, बाहेर काढतो इथून. आणि बाहेर काढल्यानंतर इथं ब्लेड दिसतं, या ब्लेडनी टॅबलेट काय येते तुमच्या पद्धतीने खाली येते तुमच्या स्लाईडमधून. तर हे इन जनरल पार्ट्स होते तुमच्या टॅबलेट कम्प्रेशन मशीनचे. अजून एक महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे
हे 3 नॉब्स, या बाजूला तुम्हाला 3 नॉब्स देत असतील. त्याच्यावरती नाव पण द्यायचं असेल वेट व्हॅरिएशन आणि टॅबलेट थिकनेस नॉब. तो वेट ॲडजस्टमेंट नॉब आहे, याच्यानुसार तुम्ही वेट काय करू शकता, तुमच्या टॅबलेटचं ॲडजस्ट करू शकता, कमी जास्त करू शकता. आणि या नॉबनुसार थिकनेस तुम्ही टॅबलेटचा काय करू शकता, तुमचा ॲडजस्ट. तो वेट ॲडजस्टमेंट नॉब आणि टॅबलेट थिकनेस नॉब अँड टॅबलेट वेट नॉब, हे दोन्ही नॉब यूज करून तुम्ही टॅबलेटची थिकनेस आणि हार्डनेस आणि वेट काय करू शकता, मेंटेन करू शकता. तर हे डिफरंट पार्ट्स आहेत टॅबलेट कम्प्रेशन मशीनचे. थेरॉटिकली तुम्ही सगळं वाचा, त्याच्यामुळे तुम्हाला अजून जास्त समजेल.